ओं नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता अथ द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदन्तपो न शोषयति मारुत। आत्मा के अस्त्रेर द्वारा काटा जाए ना, आगुने पोड़ानो जाए ना, जले भिजानो जाए ना, बा बायुर द्वारा शुष्क करा जाए ना। ताहले अर्जुन এই आत्माके कोनो शस्त्र छेदन करते पारे ना, अग्नि दहन करते पारे ना, जल एके आर्द्र करते पारे ना एवं बायु एके शुष्कও करते पारे ना। ताहले आत्मा केमन जिनिस? ताहले तरबारी, आग्नेयास्त्र, पर्जनास्त्र, वायवीय अस्त्र आदि समस्त अस्त्र शस्त्रই आत्माके हत्या करते अक्षम। आधुनिक आग्नेयास्त्र छाड़ाओ माटी, जल, वायु, आकाश आदि विभिन्न उपादाने तैरी अस्त्र समूह अतीत छिलो बोले जाना जाए। एमनकि आधुनिक जुगेर पारमाणविक अस्त्रगुलिओ आग्नेयास्त्र श्रेणीभुक्त, किन्तु पूर्वे विभिन्न रकमेर जड़ उपादानेर द्वारा निर्मित अस्त्र छिलो, शस्त्रও ছিল। पर्जनास्त्रेर द्वारा आग्नेयास्त्रके खंडन करा हतो, जा आधुनिक विज्ञानेर काछे एखोनो सेटा अज्ञात, किंबा आधुनिक वैज्ञानिकदेर झटिकास्त्रेर सम्बन्धे कोनो ज्ञानई नाई। जाई होक, नाना रकम समस्त अस्त्रशस्त्र तथा वैज्ञानिक कोनो सरंजामेर द्वाराई आत्माके छेदन करा बा ध्वंस करा जाय ना। मायाबादीरा व्याख्या करते पारे ना केमन करे जीवात्मा नितान्तई अज्ञतार फले जड़ अस्तित्व लाभ करे एवं माया शक्तिर द्वारा आच्छन्न हये पड़े, किंबा आत्माके तार उत्स परमात्मा थेकेও कखनो विच्छिन्न करा सम्भव नय, बरং स्वतंत्र जीवात्मागुली परमात्मार शाश्वत विभिन्न अंश। जेहेतु परमाणु सदृश जीवात्मा नित्य बा सनातन, ताई तादेर बहिरंगा मायाशक्तिर द्वारा आच्छादित हये पड़बार प्रवणता देखा जाय एवं एभावे तारा भगवानेर सान्निध्य थेके विच्युत हये पड़े। ठीक जेमन आगुनेर स्फुलिंग गुणगतभावे आगुनेर थेके अभिन्न हवा सत्त्वेও आगुन थेके विच्छिन्न हलेई तारा निभे जाय। बराह पुराणे बला हयेछे जीवात्मा परमात्मार विभिन्न अंश। भगवद गीतातेও जीवात्मार संगे परमात्मार এই नित्य सम्पर्केर कथा आलोचना करा हयेछे। सुतरां मायार बंधन थेके मुक्त हबार परो जीवात्मा स्वतंत्र स्वरूपेই विद्यमान थाके, जा अर्जुनेर प्रति भगवान श्रीकृष्णेर उपदेशेই सुस्पष्ट हय। श्रीकृष्णेर काछ थेके भगवत तत्व ज्ञान लाभ करबार पर अर्जुन मायार बंधन थेके मुक्त हयेछिलेन, किन्तु ता बोले तिनि श्रीकृष्णेर संगे एक हये जाननि। ताहले भगवान श्रीकृष्ण तार गुरु रूपे शिष्य अर्जुन के उपदेश दिएछिलो जे जीवात्मा एवं परमात्मार मध्य तफात की। एर आगे आमि बहुबार बोलेछि जीवात्मा एवं परमात्मार मध्य तफात हच्छे गंगाय प्रवाहित जे जल एटा बिराट, और आमरा बाड़ीते घटिते बा बोतले निये एसे जेटा रेखे दिएछि सेटाও गंगार जल। गुणगत माने कोनो तफात नेই, दुटो गंगार जलই गुणगत माने सम्पूर्णभावे एक, किन्तु गंगाय सेटा
নৌকা চলতে পারে, কিন্তু আমাদের বাড়িতে রাখা বোতলের মধ্যে গঙ্গার জল গুণগত এক হলেও ওর মধ্যে নৌকা চলাচল করে না। এই সেটা হচ্ছে বিরাট বিভু চৈতন্য, আর আমরা জীবাত্মা, এটা হচ্ছে আমরা অনুচৈতন্য। আরো ভালো করে বলা যেতে পারে, সোনার খনিতে যে প্রচুর সোনা রয়েছে, সেই সোনা আর আপনাদের অঙ্গে ধারণ করা যে গহনার সোনা, গুণগত মানে দুটো সোনাই, উভয় সোনাই কিন্তু এক, কোনো পৃথক নেই। কিন্তু ওই সোনাটা বিরাট খনিতে রয়েছে, আর এটা ক্ষুদ্র, যেটা আমাদের কাছে রয়েছে। এখানে 23 নম্বর শ্লোকের তাৎপর্যতে আরো সুন্দরভাবে আলোচনা করা হলো, যেটা কাঠের আগুন যদি জ্বলে, সে আগুন আর ওখান থেকে ওই কাঠ ফট ফট করে শব্দ হয়, আর চারিদিকে আগুনের ফুলকি ছিটকে যায়। তা ওই আগুনের ফুলকি একটা ছড়িয়ে গেল, সেই আগুনের ফুলকিটা আর যে আগুনটা রয়েছে, সেই আগুনটা গুণগতভাবে সম্পূর্ণ এক। কিন্তু যদি ওটা যেহেতু মূল আগুন থেকে ছিটকে গেছে, তাই সেটা তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তেমনিভাবে আমরা পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত হয়েছি, কিন্তু যেহেতু আমরা পরমাত্মা থেকে আলাদা হয়ে এসেছি, আমরা আমাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছি, আমাদের পূর্বের স্মৃতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। গুণগতভাবে পরমাত্মার জীবাত্মার মধ্যে এক জায়গাতে এক গুণগতভাবে, কিন্তু পার্থক্য শুধু হচ্ছে তিনি বিভু চৈতন্য, আমরা অনুচৈতন্য। তিনি সর্বজ্ঞ, তার সমস্ত কিছু মনে আছে, আর আমরা সমস্ত কিছু বিস্মৃতির অন্তরালে সব হারিয়ে ফেলেছি। শুধুমাত্র সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে আমরা যদি তার উপদেশ গ্রহণ করি, তাহলে আমরা আবার আগের স্মৃতিতে ফিরতে পারি, আমরা আবার বুঝতে পারি যে আমরা কোথা থেকে এসেছি, আর আমরা কে বা আমরা কারা। আসুন আমরা 24 নাম্বার শ্লোক নিয়ে একটু আলোচনা করি। अच्छेदहयमद्दाच्यहयमक्लेदस्य एव च नित्यो सर्वगतस्तनुरचलहयं सनातन। এই আত্মা অচ্ছেদ্য, মানে একে ছেদন করা যায় না। অদাহ্য মানে একে দহন করা বা পোড়ানো যায় না। অক্লেদ্য বা অশস্য। আত্মা চিরস্থায়ী, সর্বব্যাপ্ত, অপরিবর্তনীয়, অচল ও সনাতন। তাৎপর্য বলছি, পারমাণবিক আত্মার এই সমস্ত গুণাবলী অনিবার্যভাবে প্রমাণ করে যে সে অবশ্যই পরমাত্মার পরমাণু সদৃশ্য অংশ, এবং সে নিত্যকাল অপরিবর্তিতভাবে একই পরমাণু রূপে বর্তমান থাকে। এই ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব প্রয়োগ করা খুব কঠিন, কারণ জীবাত্মা কখনই পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না। জড়কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার পর জীবাত্মা ইচ্ছা করলে ভগবানের দেহ নির্গত ব্রহ্মজ্যোতিতে চিৎকণা রূপে বিরাজ করতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান জীবাত্মারা ভগবত ধামে প্রবেশ করে ভগবানের সাহচর্য লাভ করে, ভগবানের সান্নিধ্যে তারা আসতে চায়। এখানে সর্বগত মানে সর্বব্যাপ্ত শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ভগবান সৃষ্টির সর্বত্রই আত্মা বিরাজ করছে। জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে, মাটির মধ্যে, এমনকি আগুনের মধ্যেও জীবাত্মা রয়েছে। আগুনে আত্মা নেই, এই মতবাদটি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে
আগুন আত্মাকে দহন করতে পারে না, তাহলে আগুন যদি আত্মাকে দহন করতে না পারে, তাহলে আগুনের মধ্যেই আত্মা আছে। সেখানে আমরা আমাদের বিজ্ঞান নিয়ে এখনো পৌঁছাতে পারিনি। তাই সূর্যলোকেও সেখানে উপযোগী দেহ ধারণ করে জীবাত্মা রয়েছে। সূর্যলোকে যদি জীব না থাকতো, তাহলে সর্বগত বা সর্বত্র আত্মার গতি উক্তিটি অর্থহীন হয়ে যেত। তাহলে এই আত্মা যে ছেদন করা যায় না, এই আত্মা দাহ্য, একে দহন করা যেতে পারে না, মানে অদাহ্য। অক্লেদ্য, একে আদ্য করা যেতে পারে না। আকাশ একে নিজের মধ্যে সমাহিত করতে পারে না। নিঃসন্দেহে আত্মা অশস্য, সর্বব্যাপক, অচল, স্থির এবং সনাতন। অর্জুন বলেছিলেন যে কুলধর্ম সনাতন। এই যুদ্ধে সনাতন ধর্মেও লোপ পাবে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একে অজ্ঞান বলে এবং আত্মাকে সনাতন বললেন। আপনি কে বা আমি কে? সনাতন ধর্মের অনুসারী। তাহলে সনাতন কে? দ্বিতীয় প্রশ্ন এসে যাচ্ছে না, সনাতন হচ্ছে আত্মা। যদি আপনি আত্মাকে উপলব্ধি করবার বিধিবিশেষ সম্বন্ধে অবগত নন, তাহলে সনাতন ধর্ম কি তা আপনি জানেন না। এর কুপরিণাম সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডিতে বদ্ধ ধর্মভীরু লোকেদের ভোগ করতে হয়। মধ্যযুগে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে মুসলমানেরা এসেছিল মাত্র 12,000, বর্তমানে তাদের সংখ্যা 28 থেকে 30 কোটি। তাহলে 12,000 থেকে লক্ষাধিক হতো, আর বেশি হলে কোটির কাছাকাছি হতো, আর কত হতো? এরা আজ 28 কোটির থেকেও বেশি হতে চলেছে, 30 কোটি থেকেও বেশি হতে চলেছে। সকলেই কিন্তু এরা কোনো এক সময় হিন্দু ছিল। আপনার নিজের ভাই সবাই যারা ছুতমার্গ অবলম্বন করার জন্যে নষ্ট হয়ে গেছে, তারা নষ্ট হয়নি, তাদের সনাতন অপরিবর্তনশীল ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে। ভাবুন বিষয়টা। গীতা শুধু পড়ে পুণ্যি সঞ্চয় করবার দরকার নেই, তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টা নিয়ে আলোচনায় এসে গেছি। আজকে মন দিয়ে এটাকে অনুধাবন করুন। যখন ম্যাটার মানে ক্ষেত্রের কোনো বস্তু এই সনাতন স্পর্শ করতে পারে না, তখন ছোঁয়া যাওয়া এই সনাতন ধর্ম কিভাবে নষ্ট হয়? যেটা আগুনে পুড়ছে না, কোনো অস্ত্র দিয়ে ছেদন করা যাচ্ছে না, জলে ভিজছে না, বাতাসে শুকাচ্ছে না, এমন একটা আত্মা একজন অস্পৃশ্য লোকে ছুঁয়ে দিল আর তার জাত চলে গেল। এই সনাতন ধর্ম নষ্ট হয়ে গেল। এটা ধর্ম নয়, এটা কুরীতি। এই কুরীতির পরিস্থিতি ছিল, যার ফলে ভারতের সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের বৃদ্ধি হয়েছে, দেশ বিভাজন হয়েছে, রাষ্ট্রীয় একতা আজও একটি সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সকল কুরীতির কাহিনীতে ইতিহাস পরিপূর্ণ। আমরা ইতিহাসগুলো পড়েছি শুধু পরীক্ষায় পাশ করে নতুন ক্লাসে ওঠার জন্যে, জীবনের কিচ্ছু আমরা শিক্ষা নিইনি তা থেকে। আজও যারা গীতা পড়ে তারা পুণ্যি সঞ্চয় করবার জন্য গীতা পড়ে, সেখান থেকে জীবনে কিছু নেবার জন্য তারা কেউ গীতা পড়ে না। হামিরপুর জেলাতে, অধুনা বাংলাদেশে, 50 থেকে 60টি পরিবার কুলীন ক্ষত্রিয় ছিল। ভালো করে ভাবুন বিষয়টা। আজ তারা সকলেই মুসলমান। কি করে হলো? না তাদের উপর গোলা বারুদের হামলা হয়েছিল, না তাদের কেউ তরবারি দিয়ে কেউ ভয় দেখিয়েছিল। তাহলে তারা মুসলমান হলো কেন? কি হয়েছিল তাদের? না এক রাতে 1-2 মৌলবী এসে ওই গ্রামের একমাত্র কুয়োর কাছে লুকিয়েছিল। কারণ কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ সর্বপ্রথম এখানে স্নান করতে আসবেন। তখন সমস্ত গ্রামের মধ্যে একটা কুয়ো ছিল, সেই কুয়ো থেকে ব্রাহ্মণদের জলের বালতি আলাদা ছিল, ক্ষত্রিয়দের জলের বালতি আলাদা ছিল, বৈশ্যদের জলের বালতি আলাদা ছিল, বৈশ্য আর শূদ্রদের জলের বালতি আলাদা ছিল। ব্রাহ্মণরা জল নিয়ে চলে যাওয়ার পর ক্ষত্রিয়রা আসতো, বৈশ্যরা আসতো, শূদ্ররা জল নিয়ে যেত। যেই তিনি এসেছিলেন, ওই ব্রাহ্মণ যখন সকালবেলা আসলো সেখানে জল নিতে বা স্নান করতে,
অমনি তাকে সেই মৌলবীরা ধরে তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল, মুখ চাপা দিয়ে দিল, মুখ বন্ধ করে দিয়ে তার সামনে তারা কুয়ো থেকে জল তুলে কিছুটা জল তারা পান করলো এবং বাকিটা সেই মুখের থেকে কুলকুচু করা জল কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল। উচ্ছিষ্ট জলটুকু সঙ্গে এক টুকরো খাওয়া রুটিও ফেলে দিল সেই জলের মধ্যে। এবার পণ্ডিত মশাই নিরুপায়, তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, কিছু বলতে পারছে না। এইবার নিরুপায় হয়ে তাদেরকে দেখতেই থেকে গিয়েছিলেন। তারপর তারা এই মৌলবীরা করলো কি, পণ্ডিত মশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গিয়েছিল এবং তাকে নিজেদের ঘরে বন্ধ করে রেখে দিল। পরিণামে কি হলো, পরবর্তীতে যারা অন্যান্য মানুষেরা জল নিতে আসলো তারা তো কেউ জানে না যে মুসলমানরা ওখান থেকে জল তুলে খেয়ে কুলকুচু করে ওর মধ্যে ফেলে দিয়েছে বা এক টুকরো খাওয়া রুটি ফেলে দিয়েছে, তারা তো জানে না। তারা সারা গ্রামের লোক ওই জল নিয়ে গিয়ে তাদের প্রাত্যহিক সমস্ত কাজ, রান্না বাড়া খাওয়া সমস্ত কিছু যথারীতি চলতে থাকলো। পরের দিন এই মুসলমানরা করলো কি, হাত জোর করে পণ্ডিত মশাইকে ভোজনের জন্য নিবেদন করাতে তিনি রেগে গিয়ে বললেন, তোমরা জবন মুসলমান আর আমি ব্রাহ্মণ, আমি কি করে তোমাদের সাথে এই ভোজন গ্রহণ করব? মৌলবীরা তখন বলেছিলেন, মহারাজ আপনার মতো বিচারবান লোক আমাদেরই বড়ই দরকার, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। এরপর পণ্ডিত মশাইকে তারা ছেড়ে দিলেন। লাভ কি হলো না, পণ্ডিত মশাই একদিন থাকার সারা গ্রামের লোক তো ওই জল খেয়ে তাদের সকলের জাত চলে গেল। ভাবুন যে সনাতন ধর্মটা তারা ধর্মচ্যুত হয়ে গেল। যে এখানে আবার আসি জায়গাটাতে, যে বলল শ্রীকৃষ্ণকে অজ্ঞান বললেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একে অজ্ঞান বললেন। কাকে বললেন? অর্জুন বলেছিলেন কুলধর্ম সনাতন, এই যুদ্ধে সনাতন ধর্ম লোপ পাবে। তাহলে সনাতন ধর্ম লোপ পায় না, এর জন্য কৃষ্ণ তাকে অজ্ঞান বলল এবং আত্মা সনাতন বলল। আত্মা সনাতন, তাহলে আপনি কে? আপনি আমি, আমরা তো শরীর নই, আমরা তো একটা আত্মা। আচ্ছা, সনাতন ধর্মের অনুসারী আমরা প্রত্যেকে, তাহলে সনাতনকে না আত্মা, তাহলে আমরাই সনাতন। যদি আপনি আত্মাকে উপলব্ধি করবার বিধিবিশেষ সম্বন্ধে অবগত নন, তাহলে সনাতন ধর্ম কি তা আপনি তা জানেন না। তাহলে আমাদের স্বরূপত্ব, আমরা দেহ নয়, আমরা আত্মা, তাহলে এই সনাতন। তাহলে এই আত্মাকে, যাকে আগুনে পোড়ানো যাচ্ছে না, জলে ভেজানো যাচ্ছে না, বাতাসে শুকানো যাচ্ছে না, অস্ত্র দিয়ে কাটা যাচ্ছে না, সেই আত্মা একজনের ছোঁয়া অচ্ছিষ্ট জল খেলে পারে তার নষ্ট হয়ে গেল, সনাতন ধর্ম নষ্ট হয়ে গেল। ভাবুন বিষয়টা। পুরো গ্রামের লোক বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়ে গেল, কারণ হিন্দু ধর্মের জাত তো তাদের চলেই গেছে। এই সকল কুরীতির কাহিনীতে ইতিহাস ভরে আছে। পণ্ডিত মশাই নিজের গ্রামে ফিরে দেখলেন যে লোকে কুয়োর জল আগেকার মতোই ব্যবহার করে চলেছে। তিনি তা দেখে অনশন আরম্ভ করে দিয়েছিলেন, মানে তিনি আর কিছু খাচ্ছেন না, কারণ একমাত্র তারও তো জাত বেঁচে আছে, বাকি সকলের জাত চলে গেছে। কিছু লোক কারণ জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন, যবনেরা এই কুয়োর পারে চড়েছিল, আমার সামনেই তারা এর জল উচ্ছিষ্ট করেছে, এর মধ্যে রুটিও ফেলেছে। একথা শুনে গ্রামের লোকেরা স্তব্ধ হয়ে গেছিল। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, এখন তাহলে কি হবে? পণ্ডিত মশাই বললেন, কি আর হবে, ধর্ম তো নষ্টই হয়ে গেছে। ভাবুন, এই সময় সেই গ্রামের লোকেরা অশিক্ষিত ছিল। স্ত্রী ও শূদ্রের কাছ থেকে পড়ার অধিকার বহু আগেই কেড়ে নিয়েছিল। শূদ্রদের লেখাপড়ার অধিকার ছিল না, আর স্ত্রী লোকেদের পড়ালেখা করবার অধিকার ছিল না। আর বৈশ্য ধন উপার্জনকে নিজেদের ধর্ম বলে মনে করত। ক্ষত্রিয় চারণগণের প্রশস্তি গানেই মগ্ন ছিল। অন্নদাতার তরবারি চমকালে আকাশে বিদ্যুৎ খেলে যেত, দিল্লির সিংহাসন টুলে উঠত। সম্মান এমনিতেই ছিল, তাহলে তারা পড়বে কেন? তাহলে ক্ষত্রিয়দের তরবারিতে তাহলে সকলেই সম্মান করত, তাহলে তাদের পড়ার দরকার কি? পড়াশোনা করে পণ্ডিত হয়ে তাদেরকে সম্মান অর্জন করার কি দরকার? তাদের বীরত্বেই তো লোকে সম্মান করে।
তাহলে ধর্মে তাদের কি প্রয়োজন? তাহলে ধর্ম করারও দরকার নেই, পড়াশোনারও দরকার নেই। ধর্ম কেবল ব্রাহ্মণেদেরই একচেটিয়া বস্তু হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণরা সে লেখাপড়া জানুক আর না জানুক, সে গরু হোক আর ছাগল হোক, তাহলে এবার সে যেটা বলবে সেটাই ধর্ম হয়ে গেছিল। তারাই ধর্মসূত্রের রচয়িতা, তারাই এর ব্যাখ্যাকার ও তারাই এর সত্য মিথ্যার নির্ণায়ক ছিলেন। তারা মুখ দিয়ে যেটা বলতো সেটাই ধর্ম বা সেটাই বেদবাক্য বলে মানতে হতো সমস্ত সমাজের লোকদের। প্রাচীনকালে স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ সকলেই বেদ পড়বার অধিকার ছিল। তাহলে প্রথম প্রাচীনকালের যে কথাটা বলছিলাম, সেখানে স্ত্রীরাও বেদ পড়তো, নাহলে গার্গী, মৈত্রী, সীতা, অরুন্ধতী এরা ওই জায়গায় পৌঁছালো কি করে? প্রত্যেক বর্গের ঋষিগণ বৈদিক মন্ত্রের রচনা করেছিলেন, শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন রাজাগণ ধর্মের নামে যারা আড়ম্বরের বিস্তার করত তাদের দণ্ড দিয়েছেন, আবার ধর্মপরায়ণদের আদরও দিয়েছেন। কিন্তু মধ্যযুগে সমস্যাটা দাঁড়ালো কোথায়? না প্রাচীনকালে না, মধ্যযুগে। মধ্যযুগে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের যথার্থ জ্ঞান না থাকার জন্য উক্ত গ্রামের সমস্ত লোকেরা ভেড়ার মতো কোণঠাসা হয়ে গেছিল যে ধর্ম নষ্ট হয়ে গিয়েছে ওই জল খেয়ে। কিছু লোক এ ধরনের অপ্রিয় কথা শুনে আত্মহত্যা করে নিয়েছিল, যে আমার ধর্মই যদি না থাকে তাহলে জীবন আর রেখে কি করব, তারা আত্মহত্যা করে নিল কিনা মুসলমানের উচ্ছিষ্ট জল খেয়েছে বলে। কিন্তু কতদূর সকলেই প্রাণ ত্যাগ করতো, সারা গ্রামের লোক তারা আত্মহত্যা করতে পারেনি। তাহলে অটুট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে তারা অন্য সমাধান খুঁজতে হয়েছিল। আজও তারা কি হয়েছে, তখন কি বললো না আমাদের যখন ধর্ম চলেই গেছে, মুসলমানের জল খেয়েছি, হিন্দু ধর্মে তো আমাদের আর জায়গা নেই, তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে যাই। তারা মুসলমান হয়ে গেছে। সব মুসলমানেরাই আমাদেরকে ভয় দেখে মুসলমান বানায়নি, এই হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা আমাদেরকে জবরদস্তি মুসলমান বানিয়ে ফেলেছে। তাদের গোঁড়ামিতে, তাদের অশিক্ষাতে, তাদের কুরীতিতে। আজও তারা বাঁশ পুঁতে পেষণদণ্ড মানে মুগুর রেখে হিন্দুদের মতোই বিবাহ করে, পরে একজন মৌলবী এসে নিকাহ পরিয়ে চলে যায়। তারা সকলেই শুদ্ধ হিন্দু, কিন্তু এখন সকলেই তারা মুসলমান হয়ে গেছে। ভাবুন বিষয়টা। হয়েছিল কি না, জল পান করেছিল, না জন্যে মুসলমানদের ছোঁয়া জল পান করেছিল, সেই জন্য ধর্ম নষ্ট হয়ে গেল। ধর্ম না হয়ে লজ্জাবতী লতা হয়ে গেল, মুসলমানের স্পর্শে সেটা হারিয়ে গেল। লজ্জাবতী লতা এক ধরনের ছোট চারা গাছকে বলে, যার পাতা স্পর্শ মাত্র সংকুচিত হয়ে যায়, আবার হাত দিলেই বিকশিত হয়। কিন্তু ধর্ম এমন লোপ পেল যে এর আর বিকাশ কখনো হলো না, তারা আর কখনো ধর্মে ফিরতে পারলো না, মুসলমানের স্পর্শে জল খেয়েছে বলে। এখনো বৈষ্ণব নামধারী কিছু ভেগধারী বৈষ্ণব সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা এমন বৈষ্ণব হয়েছে যে মুসলমানের তো পরের কথা, ওই তাদের গ্রুপের বৈষ্ণব না হলে পারে তারা তাদের হাতের ছোঁয়া খায় না। কে রান্না করেছে, যদি তার পছন্দের লোক রান্না না করে তাহলে সে খাবে না। আমি এরকম বৈষ্ণবদের সঙ্গ করেছি, বিশেষত সহজিয়াদের মধ্যে এইরকম প্রবণতা প্রচুর রয়েছে, যে এক গ্রুপের বৈষ্ণব অন্য গ্রুপের বৈষ্ণবদের হাতের ছোঁয়া খাবে না, তারা ছুলে পারে তাদের খাওয়া আর হবে না। ও কেন ছুঁয়ে দিয়েছে খাবার, আমরা আর খাবার খাবো না। ও কেন রান্না করেছে, খাবো না। তার মানে তার পছন্দের ঠাকুরুন, তার পছন্দের শিষ্য মেয়েরা তারা গিয়ে রান্না করবে, তবে তারা সেই খাবার খাবে, নালে খাবে না। এরকম গোঁড়ামি এখনো বৈষ্ণবদের মধ্যে রয়েছে। এরা কোন জাতের বৈষ্ণব সেটা ভাবার বিষয় হয়ে এসেছে। আজকে ধর্ম মানে গোঁড়ামি নয়, ধর্ম মানে এটা শিক্ষার বিষয়, জানতে হবে। ভক্ত সকলে বিভক্ত কেন হচ্ছে, ভক্ত মানে সকলে তো যুক্ত হবে। শুধু বৈষ্ণবদের মধ্যে যদি এরকম হয়, তাহলে শাক্য, গানপত্য, শৈব এদের মধ্যে তাহলে কি অবস্থা হবে? আজকে হিন্দুদের মধ্যে এত মারামারি, এত বিভেদ কেন? শুধুমাত্র অশিক্ষার জন্যে। ধর্ম করতে গেলে কিছু শিখতে হয়, পড়াশোনার দরকার হয়। একেবারে শেষ হয়ে গেছে তাদের কৃষ্ণ, রাম ও পরমাত্মা সবাই মরে গেছে, মানে ধর্মই মরে গেছে তাদের।
যারা শাশ্বত তারা আর নেই। বাস্তবে সেটি শাশ্বতের নামে কোনো কুরীতি ছিল, যা লোকে ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিল, সেটা আজও রয়েছে। গীতা পড়ে পুণ্য হবে না, ভাগবত পড়ে পুণ্য হবে না, আসলে ধর্মর তত্ত্ব বিষয়টাকে জানা দরকার রয়েছে। যারা বিষয়টাকে শুনছেন এবং জানছেন তারা বেশি করে শেয়ার করুন এবং আরো মানুষকে জানবার সুযোগ করে দিন। ধর্মের স্মরণে আমরা যাই কেন? কারণ আমরা মরণ ধর্মা ও ধর্ম কোনো প্রামাণ্য বস্তু যার শরণাগত হলে অমরত্ব লাভ করা যায়। আমরা তো হত্যা করলে মারা যায়, আর ধর্মকে শুধু স্পর্শে এবং আহার গ্রহণেই নষ্ট হয়ে যায়। খেতে গেলে ও লোকটা দীক্ষা নেয়নি, ওর যদি ছোঁয়া জল খায় তাহলে আমার ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। এই সমস্ত মূর্খদেরকে আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, তাহলে বাইরে বেরিয়ে যে জলের বোতলগুলো তারা কিনে খায়, একবার করে জলের বোতল কেনার আগে জিজ্ঞাসা করে নিয়েছে তো এই বোতলের মধ্যে যারা জল ভরেছে তারা সবাই দীক্ষা নিয়েছে তো, তারা হিন্দু তো, তখন তারা খায়। রসগোল্লার দোকানে গিয়ে একবারও জিজ্ঞাসা করেছে রসগোল্লাগুলো কারা বানিয়েছে, তারা হিন্দু তো, দীক্ষা নেই তো পরের কথা, সেগুলোর কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু আপনার বাড়িতে যাবে বৈষ্ণব সেবার নামে, আপনি যদি রান্না করে দেবেন তখন আর তারা সেই রান্নাটা খেতে পারবে না, তাদের জাত চলে যাবে, তাদের বৈষ্ণবত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। ন্যাকামির একটা সীমা থাকা দরকার। তাহলে ধর্ম আমাদের রক্ষা কি করে করবে? ধর্ম তো আপনার রক্ষা করে, আপনার যে শক্তিশালী, আপনি তরবারির আঘাতে মরবেন না, কারণ আপনি আত্মা। আর ধর্ম তাহলে কি হচ্ছে? তা ছোঁয়া যেতেই নষ্ট হয়ে গেছে। আপনার ধর্ম কেমন? কুরীতি সকল নষ্ট হয়, সনাতন কখনো নষ্ট হয় না। সনাতন যথার্থ হয়, যাকে অস্ত্র দিয়ে ছেদন করা যেতে পারে না, অগ্নি দাহ করতে পারে না, জল তাকে আর্দ্র করতে পারে না বা ভেজাতে পারে না, খাদ্য পানীয় দূরে থাক, প্রকৃতিজাত কোনো বস্তু একে স্পর্শ করতে পারে না, তাহলে সেই সনাতন কি করে নষ্ট হতে পারে? এই ধরনের কিছু কুরীতি অর্জুনের কালেও ছিল, অর্জুন তার শিকার হয়েছিলেন, কিন্তু বিলাপ করে কাতরতার সঙ্গে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলেন যে কুলধর্মই সনাতন, যুদ্ধ হলে সনাতন ধর্ম নষ্ট হবে, কুলধর্ম নষ্ট হবে, এবং কুলধর্ম নষ্ট হলে আমরা অনন্তকাল ধরে নরকে বাস করব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এই অজ্ঞানতা তোমার মধ্যে কোথা থেকে উৎপন্ন হলো? তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে অজ্ঞানতা বলেছে। তাহলে আজকের যে সমস্ত বৈষ্ণবরা, যে সমস্ত ভক্তরা এই সমস্ত ছোঁয়াত ছুতমার এখনো মেনে চলেন, তাদেরকে পণ্ডিত বলি কি করে? তাহলে প্রমাণিত হলো যে সেসব কুরীতি ছিল, তবেই তো শ্রীকৃষ্ণ তার নিরাকরণ করলেন এবং বললেন আত্মাই সনাতন। যদি আপনি আত্মিক পথ সম্বন্ধে অবগত নন, তবে আপনি এখনো সনাতন ধর্মে প্রবেশ করতে পারেননি। তাহলে তারা ভক্ত হতে পারে, বৈষ্ণব হতে পারে, গুরু হতে পারে, গোসাই হতে পারে, তারা সনাতনই হয়নি। যখন এই সনাতন শাশ্বত আত্মা সকলের অন্তরে পরিব্যাপ্ত, তখন কেমন করে খোঁজ করা হবে? পরবর্তী শ্লোকে আমরা আলোচনা করব। আজ এই পর্যন্ত থাক। ওং সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ। ওং শান্তি শান্তি শান্তি। সমস্ত মানুষ সুখী হোক, সমস্ত মানুষ রোগমুক্ত হোক, সমস্ত মানুষকে আমি দেখতে চাই তারা যেন কোনো দুঃখ ভোগ না করে। হরে কৃষ্ণ।